Dear students, coming to the next topic in memory management, that is segmentation. And already paging in a then next one the segmentation. Okay. Memory management, memory allocation schemes another paging and segmentation. The segmentation is another non-contiguous memory allocation technique. Paging is also a non-contiguous memory allocation, and the segmentation is a non-contiguous memory allocation technique. But in paging and segmentation, the main difference in paging, the memory, physical memory and logical memory are divided into equal size of pages. But in the case of segmentation, the main memory is divided into different size of segments. Okay, that main memory in a different size segments divided. In segmentation process, it's not divided blindly into fixed size of pages. Rather, the process is divided into modules for better visualization. Well, our program modules divided. Each module story or segment segmentation case divided. So, the segmentation size is different size, equal size. Okay. The segmentation is a variable size partition scheme. In segmentation, the secondary memory and main memory are divided into partitions of unequal size. The size of partition depends on the length of the modules. Okay, the partition of secondary memory are called as segments. Secondary memory partitions segments. An example is segment 0. The main program C program is different segments divided. Segment 0 is the main program. Segment 1 is the library functions store. 2 is stack operations, stacks details, and 3 and 4 procedures. That is functions. Different segments divided. Okay. Now, paging and segment and the main difference is paging is equal size divided. The segmentation is different size memory divided. Okay. Now, paging in the case of every store page table use use a segment table. Okay, the segment table is a table that stores the information about each segments of the process. One process in the segments in details and segment table store and it has two columns, and the column 1 stores the length of the segment or size of the segment. It is represented as a limiter. And the second column stores the base address or starting address of the segment in the main memory. Okay, well, a segmentation table, main columns are the first column that represents the length of the segment, and the second column that represents the base address of the segment. This segment main memory every store and the starting address base and store limit our segment in the size and okay. The segment table is stored as a separate segment in the main memory. Segmented table main memory store in a separate segment and the segment table base register store the base address of the segment table. One process segment table every store address segment table base register store. Okay. The limit indicates the length or size of the segment, and the base indicates the base address or starting address of the segment in the main memory. For example, segment 0 to segment 4 the program in the segments divided the memory store. Segment register segment table segment in the size and base and starting address. But then corresponding main memory the store in the format. Okay, so segment 0 and the base address 1500. But 1500 to limit 1500 1500 to 3000 where segment 0 on a store. Then segment 1 is starting from 6300. 6300 to
ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 500 ആണ്. അപ്പം 6300 to 6800 വരെയാണ് സെഗ്മെന്റ് 1 സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെഗ്മെന്റ് 2 സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4300 to 4700 വരെയാണ്. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ സെഗ്മെന്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ നടത്തുന്ന നമുക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റും ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ദെൻ അതിന്റെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ സെഗ്മെന്റേഷന്റെ കേസിൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 2 parts. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേജിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പേജ് നമ്പർ ആൻഡ് പേജ് ഓഫ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഓഫ്സെറ്റ് ദാറ്റ് റിപ്രസെന്റ്സ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വേർഡ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിൽ എത്രാമത്തെ ലൊക്കേഷനിലാണുള്ളത്, അതായത് അതിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേർഡ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഓഫ്സെറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം സ്റ്റെപ്പ് 2-നകത്ത് അതായത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് നമ്പർ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫോർ ദ ജനറേറ്റഡ് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ. ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ ബേസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് ടേബിളിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഏത് സെഗ്മെന്റിലാണോ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ കിട്ടുമോ, അതുപോലെ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്സും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ പ്രകാരം അത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ആണോ നോക്കി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെഗ്മെന്റിന്റെ സൈസ് 300 KB ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 350 ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ 300-നുള്ളിൽ വരില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ആണോ നോക്കുന്നത്. ഓഫ്സെറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു എറർ ആണ്. Okay, so the offset is found to be greater than or equal to the limit, the trap is generated. Error കാണിക്കും. Okay, if the offset address is less than limit, the segment offset must always lies in the range 0 to limit -1 വരെയാണ് വരാറ്. അപ്പൊ സെഗ്മെന്റിന്റെ അഡ്രസ് ഓഫ്സെറ്റിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റിനെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനോട് ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ദ റിസൾട്ട് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ എഡിഷൻ ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോറിങ് ദ റിക്വയർഡ് വേർഡ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ആ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷന്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ദ CPU ജനറേറ്റ്സ് എ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്. ആ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇസ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഡ്രസ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ ഉണ്ട്. സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. ആ ലിമിറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ആണോ നോക്കി, ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിങ് എറർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ സെഗ്മെന്റ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ബേസ് അഡ്രസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബേസ് അഡ്രസ്സിനോട് ഈ ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യും. ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓർക്കാം, ഇവിടെ സെഗ്മെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2ഉം ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3000 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റ് അതായത് 3000 എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് അഡ്രസ് ആണ്.
then ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 300 ആണെന്ന് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 300 ഇസ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഓഫ്സെറ്റ് 150 ലെസ് ദാൻ എന്താണോ നോക്കി 300 ആണോ നോക്കി ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, 300ന്റെ കൂടെ ഈ 3000ന്റെ കൂടെ 150യുടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 3150 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ഈ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയോ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിനകത്തേക്ക് അത് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 250 ഇവിടെ 350 ആയിരുന്നു ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, 350 ലെസ് ദാൻ 300 അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാപ്പ് ചെയ്യും, അഡ്രസ് എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. Next, the advantages of segmentation. It allows to divide the program into modules, which provides better visualization. അതായത് modular programming നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then the segment table consumes less space as compared to page table in paging. സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ, പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പേജിന്റെ സൈസ് എന്തായാലും അത്ര തന്നെ സൈസാണ് പേജ് ടേബിളിന് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ലെസ് സ്പേസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു പേജ് ടേബിൾ. ഇറ്റ് സോൾവ്സ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. അതായത് ഓരോ സെഗ്മെന്റും ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എൻ ഓവർഹെഡ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പേജിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ സെയിം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. There is an overhead of maintaining a segment table for each process. The time taken to fetch instruction increases since now 2 memory access are required. Segments of unequal size are not suited for swapping. Swapping എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോസസ്സുകളെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആവശ്യമുള്ളതിന് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പൊ തിരിച്ച് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് സെയിം സൈസിലുള്ളൊരു സെഗ്മെന്റ് കിട്ടണം. അത് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സഫേഴ്സ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആസ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ഗെറ്റ് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ പീസസ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ബീങ് ലോഡഡ് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ മെയിൻ മെമ്മറി. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു 15 KB ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഒരു മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് 15 ലെസ് ദാൻ 15 ഓർ ഈക്വൽ ടു 15 സൈസിലുള്ളതിന് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ 10 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക. ഈ 2 ലൊക്കേഷനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 2 ലൊക്കേഷൻസ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 25 KB ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ. ഒരു 15 ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും 10 ഈ പൊസിഷനിലുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 20 സൈസിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ഈ കേസിൽ 15 ഉള്ളൂ, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 10 ഉള്ളൂ. വീണ്ടും ഈ 20 സൈസിലുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് സഫേഴ്സ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഓരോ പ്രോസസ്സും ഓരോ സെഗ്മെന്റിലായിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫ്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സെയിം സൈസ് ഓർ ലെസ് ദാൻ സൈസിലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ കേസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ മിനിമൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, കമൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.